قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے بیٹھنے کی اور موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات مفخر موجودات رحمت دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انس و جان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، درد دل دیتے ہیں پھر اس کی دوا دیتے ہیں۔ پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، یہ درد دل دیتے ہیں پھر اس کی دوا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ حمد و ثنا کے بعد تمام کشاکان مصطفیٰ کشاکان اولیاء اور بالخصوص سٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، حضرت علامہ مولانا اللہ بخش صاحب، حضرت علامہ مولانا عنایت احمد صاحب، رب کائنات اس عظیم چمکتے ہوئے یہ خوبصورت آستانے پر ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یہ وہ آستانے ہیں کہ جن کی روشنیاں ہر وقت ہیں، ہر لحظہ ہیں، ہر گھڑی ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے۔ وہ دیے کبھی نہیں چمکتے جن کا تعلق ٹوٹ گیا ہو، اور وہ دیا کبھی نہیں بجھتا جس کا تعلق آمنہ کے لال سے جڑ گیا ہو۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس سے ہر وقت فیض بٹ رہا ہے، لوگ لے رہے ہیں۔ یہ کہاں سے فیض آ رہا ہے؟ یہ گنبد خضرا کا فیض ہے، یہ آمنہ کے لال کا فیض ہے، یہ نبی مختار کا فیض ہے۔ اس لیے کہ جو ولی کامل ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو مٹا کے رکھتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو خالق کائنات اس کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ کامل ولی کی نشانی یہ ہے، خالق کائنات فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ صاحب تقویٰ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الرقائق ہے اور باب ادب ہے۔ حضرت امام بخاری لکھتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے، مالک کائنات فرماتا ہے کہ کوئی بندہ بھی جتنا قرب میرا فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر جب بندہ فرائض پہ عمل کرتا ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب نوافل پڑھتا ہے تو میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں اسے پسند کرنے لگ جاتا ہوں۔ وہ بندہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کریں۔ جب فرائض کو پورا کریں گے رب کائنات کا قرب حاصل ہوگا، اور جب رب کائنات کا قرب مزید بڑھانا چاہو تو نوافل کے ذریعے قرب بڑھاؤ۔ اللہ کے ولی جب نوافل پڑھتے ہیں تو قرب بڑھ جاتا ہے، اور اتنا قرب بڑھتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں خالق کائنات فرماتا ہے یبصر
फरमाया जब वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिन कानों से वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनकी आंखों से वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनके हाथों से वो देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ अल्लती यमशी बिहा, जिनसे वो चलता है। इमाम फखरुद्दीन राजी से हमने इसका माना पूछा कि इसका माना क्या है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि सारा जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है, सारा नूर जलालिल्लाह लहू बशरन, फिर खालिक के कायनात उसकी बिसारत में अपना नूर दाखिल फरमा देता है। फिर देखता है नज़ारा करीबा वल बईदा, फिर वो करीब से भी देखता है फिर दूर से भी देखता है। और फिर जब उसके कान होते हैं, जब वो रब का महबूब बनता है, खालिक के कायनात उसके कानों में अपना नूर दाखिल फरमाता है। फिर सामिअल करीब वल बईद, वो करीब से भी सुनता है फिर दूर से भी सुनता है। और फिर खालिक के कायनात उसके हाथों में अपने दस्ते कुदरत से नूर अता करके उसके हाथों में तकवीयत अता करता है, तसर्रुफ कामिल हो जाता है। बईदों करीब से वो तसर्रुफ करने लगता है। बैठा मस्जिद नबी मदीने तैयबा में होता है। फारूक आज़म अगर हामर के मकाम पे हजरत सारिया को आवाज दें 1400 मील के फासले पर, फारूक आज़म देख भी रहे हैं, अपनी आवाज भी पहुंचा रहे हैं। ये है वो आस्ताने कि जिनकी निस्बत ज़ात मुस्तफा से जुड़ी हुई है। और अल्लाह ताला फरमाता है ये वो लोग हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और फिर इनको असमती की अता फरमाता हूँ। फरमाया कि अगर इनमें से कोई मेरा बंदा मुझ पे कसम खा ले तो मैं उसकी कसमों को भी पूरा कर देता हूँ। लो अक़सम अलल्लाह ला अबर्रहू, अगर कोई कसम खा ले मैं उस कसम को भी पूरा कर देता हूँ। ये है वो चमकने वाले आस्ताने, ये है वो चमकने वाले खूबसूरत अल्लाह के वलियों के दरबार। सुनो हजरत फारूक आज़म मदीना तैयबा में, मदीना शरीफ की मस्जिद में बैठ के आप सारिया को कहते हैं या सारियत वल जबल। अल्लाह के वली की एक शान ये है, हजरत फारूक आज़म जुमा पढ़ा रहे हैं और हजरत सारिया नहावन के मकाम पे जंग लड़ रहे हैं और जंग हो रही है, मुसलमानों को फतह मिल गई। हजरत सारिया मुतमईन हो गए कि अब लश्कर चला गया, मगर हजरत सारिया तो ये मुतमईन थे कि लश्कर चला गया। इधर मदीने में हजरत फारूक आज़म की निगाहें देख रही थी कि लश्कर गया नहीं। और यार जिस फारूक आज़म की निगाह 1400 मील के फासले से नहामद में अपनी फौज को देख सकती है, आमना के लाल गुंबद खजरा से इस सिवाक शरीफ की धरती पर आने वाले गुलामों को नहीं देख सकते। हजरत फारूक आज़म जब रब कायनात मोहब्बत करता है तो फिर उनके हाथों में नूर अता करता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाथों में नूर आ जाता है। मदीना शरीफ में धरती कांपने लग गई, ज़लज़ला आया। हजरत फारूक आज़म ने अपना दुर्रा निकाला और दुर्रा जमीन पे मारा। और यार आप कितने दुर्रे मारते होंगे जमीन पर, आप कितने डंडे मारते होंगे जमीन पर कितने बड़े दरख्त भी गिरते होंगे, मगर जमीन को कुछ नहीं हुआ। हजरत फारूक आज़म ने दुर्रा उठा के जमीन पे मारा। फरमाया ऐ मदीने की धरती, क्या मैंने तुम पर इंसाफ नहीं किया? और उस दुर्रे का असर इतना हुआ कि आज तक मदीने की धरती पे कभी ज़लज़ला नहीं आया। दरियाए नील खुश्क हो गया। एक लड़की मांगता है, हर साल लड़की दाखिल की जाती है, उसको वहां पे कत्ल किया जाता है, फिर जारी होता है। बड़ा बदमाश दरिया है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, लोग लड़की लेकर आ रहे हैं, दरिया में डाले ताकि दरियाए नील जारी हो जाए। फारूक
फारूक आज़म को पता चला, अमर बिन आस को पता चला, फरमाया लड़की दाखिल नहीं करनी, लड़की को यहाँ कत्ल नहीं करना, दरिया के सपुर्द नहीं करनी, लड़की को मारना नहीं, इसलिए ये इस्लाम का दौर है, ये अज़मतों का दौर है। वो दौर और थे जब जालिमों ने जुल्म के दौर गरम किए हुए थे। ये फारूक आज़म का दौर है, ये नबी का दौर है, ये इस्लाम का दौर है, ये कुरान का दौर है। जुल्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा दरिया कैसे जारी होगा? हजरत फारूक आज़म को हाथ लिखा गया, वापसी जवाब आता है, फरमाया मेरा रुक्का उस दरियाए नील में डालो, अगर दरियाए नील चल पड़े तो फिर मुझे मान लेना। हजरत फारूक आज़म ने रुक्का लिखा, तहरीर लिखी, कहा दरिया में डालो। जब तहरीर दरिया में डाली गई, दरिया जारी हो गया और फिर पूछा गया रुके में लिखा हुआ क्या था? लिखा हुआ ये था कि ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो ना चल, हमें तेरी जरूरत नहीं, हम और दरिया जारी कर लेंगे। और अगर तू खुदा की हुक्म से चलता है, खुदा की मर्जी से चलता है, तो उमर इस वक्त मुसलमानों का खलीफा है, हुक्म देता है खुदा की मर्जी से चल। और जब हजरत फारूक आज़म का रुका गया, वो यहाँ दरिया पड़ा हुआ तो नहीं था, अनपढ़ था, उसको क्या पढ़ना आता है, मगर जब रुका दरिया को जाता है, दरिया भी जानता है कि रुका किसका आया है। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज से, रुका हजरत फारूक आज़म का था, दरिया को गया। जब दरिया को रुका गया, ये अल्लाह के नबी के सहाबी का मकाम है। और यार नबी से प्यार किया कर, नबी से इश्क किया कर, नबी की हुर्मत पे पहरा दिया कर, खत्म नबूवत के लिए अपना जिस्म जान हाजिर कर दिया कर, इसलिए कि तेरे फरिश्ते लिख रहे हैं अगर तेरे नबी के लिए रुका, क़यामत के दिन तेरा नाम हमारे नामाए पड़ गया, काबा की ज़दी कसम तेरी भी बख्शिश हो जाएगी। हजरत सैयदना फारूक आज़म का रुका दरिया में गया, तो यार जिनके रुकों से दरिया चल करता है, उन अल्लाह के नेक बंदों की शान और अज़मत का आलम क्या होगा। और एक दिन मदीना तैयबा में आग रोशन हो गई, आग बढ़, इतनी आग भड़की कि सब बुझाने वाले बुझ नहीं रही। हजरत फारूक आज़म से अर्ज किया गया, ऐ फारूक आज़म कोई हल कीजिए। आपने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने एक कलम उठाया, उस पे लिखा उसकुनी या नारो, आग ठहर जा। हजरत फारूक आज़म का वो रुका आग में डाला गया। अब कागज होता है वो तो जल जाना चाहिए था, मगर क्या ही अजीब कागज है कि वो कागज नहीं जला, बल्कि आग बुझ गई। और ऐसी बुझी ऐसे लगता था यहाँ तो कभी आग लगी ही नहीं है। तो जब खुदा का नूर उनकी आंखों में, उनके हाथों में, उनके पांव में आता है तो कमाल बन जाता है। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं, लोगों नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान, और मैं लोगों सारी दुनिया के शहर खुदा की मखलूक, खुदा के जितने शहर हैं मेरे सामने हैं। जिस तरह हथेली के ऊपर किसी की हथेली पर राई का दाना होता है, इसी तरह मेरे सामने। अल्लाह अकबर। ये दुनिया का जो निजाम है ये अल्लाह के वली चला रहे हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं आका दो आलम नूर मुजस्सम शफी मौज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस पूरी रूए जमीन पर मखलूक में 300 हैं कि जिनके दिल आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर हैं, जिनके दिल आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर है। और फिर इनमें 40 हैं जिनके दिल मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर है। फिर इनके अंदर 7 हैं जिनके दिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर है। फिर इनमें से 5 हैं कि जिनके दिल हजरत जिब्राईल अमीन के दिल पर है। फिर इनके अंदर 3 हैं जिनके दिल हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के दिल पर हैं। फिर इनमें 1 है
جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے. یہ مشابہت ہے. 300 ہیں جن کے دل آدم علیہ السلام پر ہیں. 40 ہیں جن کے دل موسیٰ کلیم کے پر ہیں. پھر 7 ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہیں. پھر 5 ہیں جن کے دل جبرائیل امین کے دل پر ہیں. پھر 3 ہیں جن کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں. پھر 1 ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے. اور ان 300 میں سے فرمایا ان میں سے ایک جو ہے وہ اگر فوت ہوتا ہے تو خالق کائنات ان 3 میں سے ایک کو اس کی جگہ پر لاتا ہے. اور پھر اگر ان 3 میں سے فوت ہوتا ہے 5 میں سے ایک کو خالق کائنات اس کی جگہ پہ لاتا ہے. اور اگر 5 میں سے فوت ہوتا ہے تو 7 میں سے ایک اس کی جگہ آتا ہے. 7 میں سے فوت ہوتا ہے 40 میں سے ایک اس کی جگہ پہ آتا ہے. 40 میں سے ایک فوت ہوتا ہے تو پھر 300 میں سے آتا ہے. 300 میں سے اگر ایک فوت ہوتا ہے تو پھر امت میں سے عام مسلمانوں میں سے ایک اس کی جگہ پہ آتا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کرتے ہیں وہ سنو وہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے اندر جتنی بھی موت و حیات ہے وہ انہی 300 کے دم قدم سے اور بارشیں جو ہوتی ہیں وہ بھی انہی 3 کے دم قدم سے 300 کے دم قدم سے آتی ہیں. اور اگر کسی کو روزی ملتی ہے وہ بھی انہی 300 کے دم قدم سے ملتی ہے. فصلیں اگتی ہیں وہ بھی ان 300 کے دم قدم سے اگتی ہیں. پوچھا گیا یہ کیسے؟ فرمایا کہ جب وہ اللہ کی خالق کائنات کی بارگاہ میں امت کی کثرت کی دعا کرتے ہیں خالق کائنات حیات عطا فرماتا ہے. اور جب کسی ظالم کے بارے میں وہ بددعا کر دیتے ہیں تو ظالم نیست و نابود ہو جاتے ہیں. اور جب خالق کائنات کی بارگاہ میں بارش مانگتے ہیں رب بارش عطا کرتا ہے. اور جب فصلات مانگتے ہیں رب فصلات عطا فرما دیتا ہے. انہی کے دم قدم سے اس کائنات عالم کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کاملین کا بڑا شان بڑا مقام حضرت خواجہ خواجگان قطب الزمان قیوم الزمان خواجہ غلام حسن سے یہ پاکستان کا وہ عظیم چمکتا ہوا معرفت کا ستارہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کے ہی کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے. جس کے چہرے کی رونقیں ایسی ہوتی تھی لوگوں نے یہ کر دیا مقدمہ کہ یہ جادو کے زور پہ کلمہ پڑھاتے ہیں. آپ کو بلایا گیا عدالت میں کھڑے ہیں آپ سے پوچھا گیا جج پوچھتا ہے غلام حسن تم جادو کے زور پہ کلمہ پڑھاتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے پاس اور تو کوئی جادو نہیں بس عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرتا ہوں. میرے پاس کوئی جادو نہیں میں نماز روزے سے اپنے خدا کو راضی کرتا ہوں. میرے پاس کوئی جادو نہیں عشق مصطفیٰ کا جادو ہے. آپ نے اسی کمرے عدالت میں کھڑے ہو کے آپ نے اشارہ کرنا شروع کر دیا. کوئی عام اشارہ نہیں تھا یہ اس انگلی کا اشارہ تھا وہ اللہ کے ولی کی انگلی تھی. انگلی چلتی گئی خدا کا نور نکلتا گیا اور جس سینے کی طرف اشارہ ہوتا گیا کفر کے بادل چھٹتے گئے اور خدا کا نور داخل ہوتا گیا. خدا کا نور داخل ہوتا گیا. کمرے عدالت میں جتنے لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھا سب نے کلمہ پڑھا. جج بھاگنے لگا میری طرف اشارہ نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا جج صاحب ذرا دیکھ تو صحیح. جب اس نے دیکھا تو آپ نے اشارہ اس کی طرف بھی کر دیا اور کلمہ اس نے بھی پڑھ دیا.